मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पड़ा दी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया वेख्या, परम सम्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, आओ गुरु फतेह नाल पाइए सांझ, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ हफ्तियां तो विसाखी के पुरब नूं मुख रखदियां होइयां सिख दी खालसे दी उपमा दे विच लड़ीवार विचार चल रही है। पिछे आप जी ने पंज प्यारिਆਂ ਦੇ संकल्प की विचार सरवण की सी, जिसनों भाई साहब भाई गुरदास जी ने, दूजे भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच जिक्र किया है। गुरसंगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला। ये स्पष्ट शब्दों के विच जिक्र मिलता कि गुरु ने वो जिहड़ी संगत सी वो संगत नूं खालसा का रूप दे दिता, ते गुरु दे विच ते सिख दे विच कोई भिन्न भेद नहीं रहा। खालसे का जिहड़ा जीवन का ढंग है, खालसे की चढ़ती कला, खालसे की रहनी बहनी, खालसे की रोज़ की प्रक्रिया। हुणे भाई साहब भाई मलकीत सिंह जी के कीर्तनी जथे ने भाई गुरदास जी की वार दे विचों एक पौड़ी का कीर्तन किया, गुरसिੱਖੀ की ये निशानी। आम करके कहा जाता कि जिहड़ा अमृतधारी है उन्होंने क्रोध ज़्यादा आता, गुस्सा ज़्यादा आता। ऐसी गल नहीं है, भाई गुरदास जी ने उन्हें बयान कर दिता काहतों आता। बाणी कहती है कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार हर एक जीव नाल लैके आया, पर उन्होंने वरतों किवें करनी है ये गुरु सिखाउंदा। भाई गुरदास जी ने पानी की मिसाल दी है, कहते भी गुरु के सिंह का खालसे का जिहड़ा गुस्सा वीर रस है, वो कहते इंज है कि किसी ने पानी नूं देगचे दे विच पा के चूल्हे के उपर रख दिता ते थल्ले अग बाल दिती, ते मुड़ के पानी नूं कहे तू पानी गर्म क्यों होंदा है? पानी का उहदे विच कोई कसूर नहीं, पानी के थल्ले अग बाड़ी जा रही है तो पानी ने तो गर्म होना ही है। इस तरह भाई साहब जी कहते हैं कि जो तत्ता हुंदा तो परोपकार के वास्ते हुंदा, वो उबलदा भी हुंदा ना पानी, तो जो उबलदा होया भी अग के उत्ते पै जाए तां भी अग नूं बुझाउंदा है, अग नूं भड़काउंदा नहीं। ये निशानी है खालसे की। फिर एवें नहीं गुरु पातशाह ने खालसे नूं सतगुर पूरा खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में करूं निवास, ऐसे तखलस बख्श के गुरु पातशाह ने वडियाई बख्शी है। तो आओ जतन करिए अपनियां मनोबिरतियां एकाग्र करते हुए इस गल नूं, इस विचार नूं, इस मत नूं समझण दा जतन करिए कि गुरु पातशाह ने संगत नूं जिन्ना मान दिता ऐसा होर कौमां दे विच नहीं होया। आपां गुरबाणी का प्रमाण सुनते हैं, रह रास दे विच रोज़ पढ़ते हैं, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। नाल शब्द वरत्या मिले, जिहड़ा सत ते संगत विच मिल जाता है, जिस दे अंदर सत प्रवेश कर जाता है, जिहड़ा सच नूं प्राप्त कर लैंदा है, वो तरदा है। वो किवें तर जाता? कहते जिवें सुक्की लकड़ दोबारा नहीं हरी हो सकती, कहते पर वो सुक्की सूखे कास्ट हरिया दोबारा जान पै जाती उहदे जीवन दे विच। उहदा जीवन का मोड़ ऐसा आ जाता, उहदी जिंदगी दे विच ऐसी चेंजिंग आ जाती है जिहड़ी कि हैरानीजनक है। तो सतगुरु पातशाह बख्शिश करते हैं, जय सतगुर तै सत संगत बनाई,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 10, 15, 20 ਬੰਦੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੋਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੋਚਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋਵਾਂ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਤਲੀ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਠਣ ਲੈ ਕੇ, ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਠਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਚਰਨ ਪੌਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅੜ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਚਰਨ ਪੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਰਨ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾੜੀ ਗਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ।
एक किसी गुरु साहब के मौके तो लैके हुण तक कोई मर्यादा नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई बाणी दे विच ऐसा विधान नहीं, कोई इतिहास के विच ऐसा विधान नहीं जिहदे विच सहजधारी की कोई व्याख्या हो, कोई सहजधारी की गल की गई हो, ना ही कोई सहजधारी सिखां दा कोई फिरका। दमदमी टकसाल के कोल चले जाओ, नानकसर की संप्रदा को चले जाओ, श्रोमणी कमेटी चले जाओ, हर अमृतधारी को ही उत्थे अहदे ते बरकरार किया जाता। कोई ग्रंथी है, कोई प्रचारक है, कोई सेवादार है, या कोई प्रबंध कमेटी, जो भी गुरु घरां दीयां सभावां ने, जो भी पंथ दीयां सभावां ने, उत्थे खालसे नूं उसे नूं मानता दी जाती है। उन्होंने मुखी थापे जाते हैं तो वो उस मर्यादा के नाल थापे जाते हैं जो गुरु नानक पातशाह तो 10 पातशाहियां तक चलती रही। तो सहजधारी ये केवल सिखां दे विच वाड़िया गया, क्यों? क्योंकि सिख 18वीं सदी तो बाद, क्योंकि घल्लूघारे वापरते बहुत रहे, जिहड़े असली सिख सी शहीदियां पाउंदे रहे गुरु तो, अज तक एक भी सिख ने धर्म नहीं छड्डिया, एक भी सिख ने धर्म नहीं छड्डिया। पुरातन इतिहास पढ़ के देखो तो उहदे विचों पते धुंदे गए, पते धुंदे गए, ते पते धोण दे नाल जिद कर बैठे कि असीं भी गुरु दे सिख हां। ये मर्यादा है। फिर जिद कर बैठे, फिर प्रचारकों नाल गुरु घर के ढाडियां रागियां नाल लड़न लग। जे तुसीं किसी दुकान पर जाने, कपड़े की दुकान पर, तुहानूं उत्थे कपड़ा नहीं मिलता, तुसीं दुकानदार नाल लड़ पैंदे। जे तुहाडी पसंद का कपड़ा ना मिले, वो कहता सॉरी मेरे को चीज़ है नहीं गी। तो जे कोई आण के जिद करता है, जे कोई आण के हੱਥ करता भी मैं भी गुरु का पूर्ण सिख है, मेरे तो बड़ी किरपा बख्शिश है, उसकी परसनल जिंदगी है, कोई सिर पर बोधा रखे, कोई अपने वालों को कटावे या रखे, उसकी अपनी मर्जी है। पर गल तो यह है कि गुरु नानक का मत की है, गल तो यह है कि खालसा है कौन है, गल तो यह है कि गुरसंगत किनी, खालसे का भाव की है, गुरु साहब ने सानू समझाया। तो गुरु पातशाह बख्शिश करते हैं कि जिहड़ा सिख है वो है गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। नाम तो ध्याऊगा ना जो उन्हें चरण पौल ली होगी, तो जो गुरु वाला बनया होगा तो ही नाम ध्याओ। उन्होंने की पता नाम केड़ा, नाम तो सारे जपी जाते हैं, माला तो हर एक कोई फेरी जाता है, पर जदों ने गुरु नानक की चरण पौल नहीं लई, उन्होंने गुरु घर के सिस्टम की मर्यादा का किवें पता लग गया? ये तो विधान ही नहीं है। अजकल अपने आप तौर पर थावां ते गुरुद्वारियां दे विच भी कई थावां ते नाम जपाया जाता है कि जिहड़ी संगत ने अजे नाम लिया ही नहीं उन्होंने नाम जपाया जाता। ये कोई विधान नहीं है। एक फौज दे विच भर्ती नहीं होया और ड्यूटी किवें कर लूगा? मर्यादा की खिली हटाउणी, मर्यादा नूं गलत रूप में पेश करना, तो फिर गुरु का देणदार है ना। तो गुरु पातशाह ने सानू समझाया है कि भाई जिन्ना चिर असी गुरु वाले नहीं बनते उन्ना चिर नाम की दात भी नहीं मिलती। नाम की दात तो गुरु वाले बन के मिलती है ना। तो 9 पातशाहियां ताई चरण पौल दे नाल नाम की दात मिलती रही। उंज तो ब्यास वाले, सरसा वाले, होर बहुत सारे फिरके है कि असीं उन्होंने कह देंगे गुरसिख। हाँ ठीक है, गुरसिखा में कुत्ते धो के चले गए, पर उन्होंने असीं गुरसिख नहीं ना कह सकते। जो गुरसिख है गुरसिखा के अगेंस्ट क्यों चलते? गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा के उल्ट क्यों चलते? तो इस वास्ते ये चीज़ समझने की लोड़ है प्यारिओ। सतगुरु पातशाह ने समझाया कि सिख विच ते साध संगत विच की फर्क है। इनू इंज लै लईए सौखी जी मिसाल कि गुरबाणी नाम रूपी बीज है, तो बीज बीजन के लिए जगह तो चाहिए है, धरती तो चाहिए है ना। तो जी धरती है वह समाज है, तो उस समाज की धरती विचों कुछ मरले, कुछ जिमें जगह आप जमींदार 1-2 किले खरीद के बीजता है, उस समाज रूपी धरती के विचों कुछ धरती असी शरीर में बाणी धरती क्या है, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को पाए, गल्लां उपर तपावस ना होवी, विष खाधी तत्काल मर जाए। प्रैक्टिकल है। तो ये कुछ शरीर रूपी धरतियां जदों गुरु नानक की हजूरी च बैठदियां तो वो बनदियां साध संगत। उस साध संगत के विचों किसी उस धरती शरीर रूपी धरती के हिस्से में कोई नाम का बीज बीज लेंदा, चरण पौल लै लैंदा सी, अमृत छक लैंदा सी गुरु तो, गुरु वाला बन जाता सी। ਉਹਦੇ अंदर फिर जो बीज उगता सी, पौधा उगता सी, ਉਹਦਾ नाम है सिखी, ਉਹਦਾ नाम है सिख।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਬੀਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਏ ਕਰੰਗ ਬਿਖੂ ਮੁਖ ਲਈ। ਬਗਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਸ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਖਾਣਾ, ਬੱਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਬਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ? ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਕਾਂ। ਕੋਇਲ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਕੋਇਲ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇਪਣ ਨੂੰ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਉਹ ਬਿਰਹ ਜਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਸਦਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੱਤੇ ਥੰਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਬੇਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਅਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਪੌਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਪੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਹੈ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਛਕਿਆ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਔਖਾ
कर दिता, इन्ना कठिन कर दिता, वो ना बंदा बैठ सकता, ना बंदा किते जॉब कर सकता, ना किते जा सकता, ना किसी रिश्ते नाल लिंक रख सकता, उन्होंने इन्ना डराया गया, इन्ना धमकाया गया। तो साडे सतगुरां ने मर्यादा बनाई है, इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार, उस फॉलो करते हैं पंज प्यारे। अकाल तख्त साहब तो अमृत छकाया जाता, बकायदा उसकी रिपोर्ट होंगी है, उस अमृत छकाउण तो बाद उसका नाम दर्ज करके उन्होंने सर्टिफिकेट दिता जाता है, जिवें मैरिज का सर्टिफिकेट दिता जाता है, जिवें तुसीं आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाउने हैं, इवें अकाल तख्त तो अमृत छकण तो बाद गुरु के सिख नूं वो सर्टिफिकेट दिता जाता कि मानता प्राप्त जिहड़ी साडी संस्था है। इस तरह दूजियां संस्थावां दे विच भी दिंदे होणगे, क्यों? क्योंकि गुरु की मर्यादा है। तो चरण पौल नूं, खंडे की पौल नूं हौवा नहीं बनाउणा, ये हर एक दे लई जरूरी है, हर सिख के लिए जरूरी है। जिवें हर मुसलमान के लिए सुन्नत जरूरी है, हर हिंदू के लिए वो धर्म की मर्यादा जरूरी है, इवें सिख के लिए खंडे की पौल जिहड़ी प्राप्त करनी है वो जरूरी है। हाँ, ये गल वखरी है कि खंडे की पौल करने तो बाद किसी का जीवन कितना उच्चा है जां कितना क नीवा है, ये उहदे ते डिपेंड करता है कि उन्हें किन्नी क कमाई की है, किन्ना क सिमरन किया है, किन्ने क चंगे समाज में काम किए हैं, ये उहदे ते निर्भर करता है। पर ये उस तरह ही है, स्कूल के जिमें 200 या 500 बच्चा होंदा है, उन्होंने कुछ नलायक भी होंगे ने तो कुछ हुशियार भी होंगे ने, कुछ चंगा काम करके स्कूल का नाम भी उच्चा करते हैं तो कुछ स्कूल को बदनाम भी करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्कूल माड़ा है, उस स्कूल की मर्यादा माड़ी है। गुरु नानक की मर्यादा, गुरु 10वें पातशाह का बख्शिया होया ये खंडे का अमृत, ये कह देना कि 10वें पातशाह ने खंडे की पहल शुरू की है। कई ऐसे अखौती प्रचार के भी कहते सुने हैं कि जी 10वें पातशाह ने जदों अमृत तैयार किया तो पहला उन्होंने 5 बूंदा अपने मूँह में पाइया कि उन्होंने दसिया कि भी अमृतधारी तो बिना अमृत किसी ने किसी को छकाया नहीं जा सकता। इसका मतलब भी गुरु गोबिंद सिंह जी अमृत बनाने तो पहला बेअमृत सी, ਇਹਦਾ मतलब तो यही सिद्ध हो गया ना। नाले असीं इतिहास में पढ़िया है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे की पहल आप तैयार की, तो गुरु पातशाह पहल लैके गुरु नानक की गद्दी ते बैठे सी, उदों चरण पहल सी, तो उन्होंने कन्वर्ट करके खंडे की पहल क्यों की? क्योंकि पहला जी चरण पहल सी लैके गुरु की गद्दी ते जदों कोई दूसरा गुरु आता सी तो चरण पहल लैके मर्यादा चली जाती सी, गुरु व्यक्ति की गल सी उत्थे। हुण गल वो पंथ में गुरु पातशाह ने पानी सी, वो 5 सिंघां नूं गुरु का रूप दे के सारे समुचे खालसा पंथ नूं कह दिता ना, खालसा मेरो सतगुर पूरा, सतगुरु बना दिता, बराबरता का दर्जा दे दिता पंथ नूं। गुर संगत कीनी खालसा, उन्होंने खालसा रूप दे दिता, अपने विच ते सिख विच कोई भेद रहने नहीं दिता। बेनती की सी पिछले दीवान में कि 5 प्यारे पहला भी गुरु साहिबां मौके होंदे सी, वो केवल सलाहकार होंदे सी, उन्होंने को अधिकार ये नहीं सी हुंदा। पर 5वें पातशाह तो बाद 9वें पातशाह तो बाद जो 5 प्यारे सन वो उन्होंने सेवा करते रहे, निभाते रहे, उन्होंने जाते रहे दुख की घड़ी में। पर 10वें पातशाह मौके गुरु पातशाह ने उन्होंने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ सारा कुछ ही अर्पण कर दिता। उन्होंने कह दिता कि अज तो भाई जिन्नी साड़ी ड्यूटी सी, जिन्ने साढ़े फर्ज अकाल पुरख ने लाए सी, असीं अपने निभा दिते ने। हुण तुसीं साडी औलाद हो, तुसीं साडे सिख हो, हुण तुसीं इस मर्यादा नूं अगे सीना बसीना पीढ़ी दर पीढ़ी तुसीं चलाउणा। हुण तुसीं गुरु का रूप हो, आत्मा ग्रंथ विच ते शरीर पंथ विच पा के गुरु पातशाह ने इनू कंप्लीट कर दिता। ते 10वें पातशाह ने फिर 5 प्यारिਆਂ तो बाद विच अमृत छकिया, वो ये दस्सण लई कि ये सारिਆਂ ਲਈ जरूरी है, ये सारिਆਂ ਲਈ जरूरी है। तो गुरु पातशाह ने चरण पहल तो खंडे की पहल बना के, क्योंकि हुण गुरु व्यक्ति की गल नहीं, हुण पंथ के नाल गल सी कि पंथ नूं गुरु का दर्जा देना सी ते पंथ नूं अपना रूप देना सी। इस करके 10वें पातशाह ने खंडे की पहल दे विच ये जिहड़ी मर्यादा सी अपग्रेड कर दी। पर जदों असीं ये गल देखते हैं तो साडा जिहड़ा हालात है, असीं इस गल नूं समझण दी बजाय अमृत छकण विच की रखिया जी, मन साफ होना चाहिए कि 10वें पातशाह का मन साफ नहीं सी, जिन्हों ने खुद सब तो पहला आप अमृत छक के दसिया, वो आप गुरु नानक की गद्दी के वारस सन,
ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸਨ, 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਵਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਕਾਹੂ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਪਵਨ ਗਮਨ ਕੈ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਪਵਨ ਬਾਦਰ ਬਲਲਾਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਆਈ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਬੱਦਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਾਹੂ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਪਵਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪਵਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਮਨ ਕਾ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਏ ਹੋਵਤ ਅਰੋਗ ਦੇਹੀ, ਕਾਹੂ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਏ ਬਿਰਥਾ ਬਿਲਲਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਪਾਣੀ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਬਕਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਸੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਥਾ ਬਿਲਲਾਤ, ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਵੱਧਦੀ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ ਦੀ। ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਾਕ ਸਾਗ ਸਿੱਧ ਕਰੈ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਭਵਨ ਜਰਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗ ਜੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਮਪੁਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਹੁਤੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਨੇ ਤੋਤਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੋਤੇ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੋਤਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੋਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਚੋਗ ਖਿਲਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਗ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਤੋਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੋਤੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਆ ਟਾਕਿੰਗ ਟੋਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਲਿਆ ਆਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਤਾ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਚੋਗ ਖਿਲਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਗ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪੱਗ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਡੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਉਂ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ?
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੈ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਤਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਦਾ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸੇਠ ਨੇ ਤੋਤਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਖਾਤੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂਤੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਛਕੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਸਾਂਝ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।